ایران اور امریکہ کے درمیان کل دوحہ میں مذاکرات ہوں گے یا نہیں، بے یقینی کی کیفیت برقرار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے مذاکرات کی درخواست کی ہے، دوحہ میں کل بات چیت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس کے مطابق سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر دوحہ مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے قطر میں مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں۔ امریکہ کا مذاکرات ہونے پر اصرار، ایران کا انکار، دوحہ میں شیڈول ڈائیلاگ بے یقینی کا شکار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ایران نے مذاکرات کی درخواست کی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے بتایا سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بات چیت میں شریک ہوں گے۔ ایران نے امریکہ سے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے چند روز میں کسی بھی اجلاس کی تردید کر دی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں رواں ہفتے ورکنگ گروپس کے تکنیکی اجلاس کا کوئی منصوبہ نہیں۔ پہلا دور تمام ضروری شرائط، تاریخ اور مقام پر اتفاق کے بعد منعقد ہوگا۔ مذاکرات کے انعقاد کے لیے ثالث ممالک کے ذریعے مشاورت کا عمل جاری ہے۔ پاکستان کا امن کے لیے پھر بڑا قدم، امریکہ اور ایران کی جھڑپیں رکوا دیں۔ سابق امریکی سفیر رچرڈ شومر کہتے ہیں کہ پاکستان کی ثالثی کے نتیجے میں ہی واشنگٹن اور تہران دوبارہ مذاکرات پر آمادہ ہوئے ہیں۔ توقع ہے کہ منگل کو دوحہ میں ہونے والی بات چیت میں پاکستان اور قطر بطور ثالث شریک ہوں گے تاکہ کشیدگی میں کم کرنے میں مدد کی جا سکے۔ سابق سفیر کا کہنا ہے کہ دونوں جانب سے حالیہ فوجی کارروائیوں کا سلسلہ فی الحال رک گیا ہے، اب دونوں سفارتکاری پر تیار ہیں۔ کراچی، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا بھرپور جواب۔ پاک فوج نے افغانستان میں فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں پر تاک کر وار کیے، پاک افغان سرحد پر بھی مؤثر کارروائی کی۔ ہائی پروفائل کمانڈر سمیت 29 دہشت گرد واصل جہنم کر دیے گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑر نے بتایا افغانستان کے علاقوں پکتیکا، پکتیا اور کنڑ میں 25 دہشت گرد مارے گئے۔ اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخیرے بھی ملیا میٹ کر دیے۔ باجوڑ میں کالعدم جماعت الاحرار کے اہم کمانڈر خان فروش عرف زابل کو 3 ساتھیوں سمیت ٹھکانے لگایا۔ وزیر اطلاعات نے کامیاب آپریشن کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ پاکستان میں افغان دہشت گردی کا ناقابل تردید ثبوت، کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے میں ملوث افغان خارجی کا اعترافی بیان سامنے آ گیا۔ دہشت گرد عثمان نے افغانستان میں تربیت حاصل کرنے کا اعتراف بھی کیا۔ جماعت الاحرار سره هغه احرار مولوي صاحب نومېدو، ما سره زمانه علاوه 3 نور کسانو، یو عبدالهادي و، یو چې دی هغه جانان نومېدو، او یو چې دی عمر فاروق نومېدو. عبدالهادي هغه دی اوس تصویر راوښودل شوی دی، جانان چې هغه بمې والوزول، هغه عمر فاروق دننه او بیا مانه جدا شو. موږ چې دی هغې چې څنګه هغه بم والوزولو بیا موږ وردننه شو. ما زه چې څنګه منډه مې واخیسته ازې ته څنګه تلمه بس ولګېدم هملته سمداسته. دا هغه د جیکټ راوړه موږ ته افغانستان کې دې ټول هغه راکړه تربیت، موږ ته هلته تربیت راکړه. څوک چې دلته راځي دا ټول هر څه ورته ښیي. دلته چې دی موږ ته افغانستان هر څه کړي و، عبدالهادي دلته بلد و، مخکې هم راغلی و، اول ته خو موږ ته ویلي چې دا بس ټول کافي دي۔ پاکستان کا کراچی میں دہشت گرد حملے پر افغانستان سے شدید احتجاج، افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا۔ کابل میں بھی افغان وزارت خارجہ کو احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کراچی میں ہونے والے دہشت گرد حملے پر باضابطہ اور شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے۔ حملے میں افغان شہریوں کی ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ افغان سرزمین اور افغان شہری پاکستان کے اندر دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اور کوئٹہ سے واپسی پر دشت میں مارے گئے علی مرتضی جمیل کے قتل کا مقدمہ کوئٹہ میں پولیس کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ قتل اور اقدام قتل سمیت مختلف دفعات لگائی گئی ہیں۔ یہ واقعہ 26 جون کی رات کو پیش آیا تھا جب علی مرتضی جمیل فیملی کے ہمراہ کوئٹہ سے واپس کراچی جا رہے تھے اور گوگل کی غلط رہنمائی کے باعث دشت کے علاقے کھنڈ جا پہنچے، جہاں پر مسلح افراد نے گاڑی پر فائرنگ کی تھی۔ علی موقع پر جاں بحق جبکہ ان کی اہلیہ شدید زخمی ہوئی، 2 بچیاں محفوظ رہیں۔ علی مرتضی کے والد کہتے ہیں کہ بیٹا تو گھومنے گیا تھا، کیا پتا تھا کہ وہ اپنے ہی ملک میں غیر محفوظ ہو جائے گا۔ اگر یہ بھی کہا جائے کہ اگر وہ ہماری جگہ نہیں تو وہاں جانے پر پابندی لگا دی جائے۔ ثانیہ تو بہت بڑا ہے جس کا کوئی ازالہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہوا یہ میرے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، میرے بچے کے ساتھ غلط ہوا ہے، آئندہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے ہمارے ملک میں جو ہمارے لیے سیف نہیں ہے
तो प्लीज उसे बंद कर दो। बंद नहीं कर सकते तो वहाँ कोई बोर्ड लगा दो, कुछ भी करो। किसी और की औलाद नहीं जानी चाहिए। मैं बार बार कहूंगा, सब बच्चे मेरे हैं। आज पहला मेरा है तो दूसरा नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी गलती, इस गलती को आप गलती कहेंगे, आप गूगल पे डालेंगे। ये गूगल की गलती नहीं, इंसान की गलती है। आपने ऐसी काम ही, जब वहाँ नेटवर्क ही नहीं आते तो गूगल की क्या गलती है सर? ये आप लोगों की गलती है। आपने वहाँ बोर्ड नहीं लगाया, आपने वहाँ पाबंदी नहीं लगाई, सिर्फ आपने कहा जब मर्जी चाहे जहाँ चले। 6 रोज गुजर गए। कराची के इलाके लांडी में मुबैना ज्यादती के बाद मारी गई 3 साल की बच्ची के कातिल कानून की पकड़ में ना आ सके। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक लगता है बच्ची को घर में ही कत्ल किया गया है। ऊपरी मंजिल से बच्ची की चप्पल और खून के निशानात समेत अहम शवाहिद मिले हैं। वरिसा कानूनी कार्रवाई के बगैर लाश की तदफीन करना चाहते थे। 12 बजे से बच्ची लापता थी, ना पुलिस वालों को बताया। वो कोई किसी किस्म कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे। वहाँ मेडिकल हुआ कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। अगर लाश आप लोगों को अंदर मिल रही है तो अंदर का बंदा हो सकता है। बाहर अगर मारने वाला होता तो मार के बाहर कहीं फेंक देता। ऊपर गए दूसरे कमरे में जहाँ वो छड़े रहते थे, उसी में कमरे में से हमें कुछ चीज़ें मिली जो बच्ची के टूटे हुए वो थे, अपना चप्पल थे और ये एक पत्थर पड़ा था जिसमें कोई मतलब वो सीमेंट्स थी या कोई ब्लेड थी थोड़ी सी, वो वहाँ से मिली। और उसके वालिद साहब का थोड़ा सा रिएक्शन जो लगा ना हमें, वो रूड किस्म का था। तो उसने ये बताया कि भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं, अल्लाह की इस रज़ा पे हम खुश हैं, हमारी बेटी शहीद हो गई, हम किसी किस्म कोई कार्रवाई नहीं चाहते। कासिम साहब वालदा वो उसने भी रिएक्शन किया कि पुलिस क्यों आ रही है बार बार। हमें ये फील हो रहा था कि घर के अंदर की कहानी है जो वालिद से छुपाई जा रही है, कासिम को नहीं बताई जा रही। और तेजाब गर्दी का एक और वाकया। कराची के इलाके कोरंगी में खातून पर पड़ोसी ने तेजाब फेंक दिया। वाकया 21 जून को पेश आया। खातून के मुताबिक वो घर से निकली तो पड़ोसी ने तेजाब फेंका और फरार हो गया। अली नामी पड़ोसी काफी अरसे से हिरासत कर रहा था। खातून ने पड़ोसी के खिलाफ पुलिस को दरखास्त भी दे रखी थी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। वाक़े पर वज़ीर आला का नोटिस। एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। हिदायत की कि खातून पर तेजाब फेंकने वाले मुलजिम को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। उसी अली नामी शख्स ने एसिड फेंका है, जिसकी वजह से मैं बर्न हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। रियाज बानो ने आके पीछे से मेरा अबाया पकड़ा है और अली को कहा है कि इसके ऊपर तेज़ाब फेंक। जब तक मेरी समझ में आया और मैंने भागना चाहा या अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करना चाहिए, तो तब तक ये मेरा चेहरा तो बच गया, लेकिन ये मेरी राइट साइड पे पूरा एसिड फेंक चुके थे। कोहटा से रावलपिंडी आते हुए कैदी वैन से 14 कैदी फरार हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिमान ने फरार होने से पहले आपस में लड़ाई झगड़े का ड्रामा किया। शोर शराबे पर पुलिस एहलकार ने जैसे ही वैन का दरवाजा खुलवाया, मुलजिमान ने आंखों में मिर्चें डाली और फरार हो गए। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 4 कैदियों को दोबारा से पकड़ लिया है। पाकिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में है। मुख्तलिफ इलाकों में सूरज सवा नेज़े पर है। लाहौर में पारा 42 मगर शिद्दत 50 डिग्री तक महसूस की जा रही है। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन और नौकंडी में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का भी अजाब। लाहौर और कराची समेत कई शहरों में घंटों घंटों लोड शेडिंग है, जिसने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। आसमान से बरसती आग और तपती जमीन। पाकिस्तान के बेशतर शहरों में गजब की गर्मी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन और नौकंडी में 48 डिग्री, झंग और सरगोधा में पारा 46, कराची में 35 रिकॉर्ड। लाहौर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। दर्जा हरारत 42 मगर शिद्दत 50 तक महसूस की गई। शहर भर में सन्नाटा, बाजार और सड़कें वीरान, पार्क सुनसान। जितना आपका मॉइस्चर कंटेंट्स एटमॉस्फेयर में बढ़ते जाएं, उतनी वेपोरेटिव कूलिंग जो है वो कम होती है, तो जिस्म को उतना ज़्यादा वो टेम्परेचर महसूस होता है। शहरी मुख्तलिफ तरीकों से गर्मी का जोर तोड़ने की कोशिश करते रहे। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, ऊपर से काम ही इस तरह का है तो गर्मी बर्दाश्त करते हैं। बहुत ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि बच्चों को आने में मुश्किल होती है। क़यामत खेज गर्मी में बिजली की बंदिश ने मुश्किलात बढ़ा दी। लाहौर में कई घंटे लोड शेडिंग। कराची में 4 से 12 घंटे तक बिजली गायब। मुल्क के दीगर शहरों का हाल भी मुख्तलिफ नहीं, मगर पावर डिवीजन है कि मानने को तैयार नहीं। मुल्क में कहीं भी लोड शेडिंग न होने का दावा कर दिया।